خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ مونسون بارشوں کے سامنے انتظامیہ بے بس، چند منٹوں کی بارش سے شہر تالاب میں تبدیل ہو گیا، ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر رہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز چودھری رمضان سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، موسلادھار بارش نے گجرال کی انتظامیہ اور واسا کی اس نے کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر کے تمام اہم بازار، مارکیٹیں اور محلے جوہروں کے مناظر پیش کرنے لگے۔ شہر کے پوش علاقہ سیکٹرا ٹاؤن، ماڈر ٹاؤن، پیپلز کالونی، سیالکو روڈ، سول لائن، فتح عمر سمیت شہر کے دیگر علاقے میں کئی فٹ بارش کا پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا رہا بلکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ اس سلسلے میں شہریوں کا کہنا تھا کہ موسمی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سول اسپتال کے ساتھ فٹ پاتھ پر محکمہ موسمیات نے کئی ہفتے قبل گڑھے کھودے اور بارش کے پانی سے فٹ پاتھ بھی ڈوب گئے ہیں۔ روزانہ درجنوں افراد ان گھروں میں گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ اگر واسا انتظامیہ ایسی بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہے تو برسات کے اس موسم میں اہل شہر کہاں جائیں گے؟ شہریوں نے حکومت پنجاب، ضلع انتظامیہ، محکمہ واسا کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بارش ابر رحمت ہوتی ہے، اسے ابر زحمت بننے سے بچایا جائے۔ جی بہت شکریہ رمضان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ سابق ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ فیاض بٹ نے کہا کہ گجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی میں سلمان خالد پومی بٹ بطور صدر، شعیب بٹ کا نائب صدر مقرر ہونا خوش آئند ہے۔ دونوں لیگی کارکنان حقیقی ورکر ہیں، ان کا حسن انتخاب پارٹی قیادت کا گجرانوالہ کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان خالد پومی بٹ اور شعیب بٹ سمیت دیگر عہدیداران پارٹی کے مخلص کارکن اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ نامزد کردہ عہدیداران پارٹی کی مضبوط اور پارٹی کو فعال کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ بلدیاتی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی یقینی ہو چکی، آئندہ الیکشن میں مخالفین کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں ایکسین گیپ کو مرزا فیصل نفیس کو ترقی ملنے پر صحافی کمیونٹی کی مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایکسین گیپ کو ڈویژن نمبر 3 مرزا فیصل نفیس کو گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی ملنے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر صحافی چودھری شہباز جٹ، شوکت خان، لطیف بٹ، ندیم ساگر، ڈاکٹر راشد سندھو اور دیگر نے فیصل نفیس کو مبارکباد دی۔ صدر گیپکو انجینئر اینڈ آفیسر ایسوسی ایشن مرزا فیصل نفیس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ میں 20 سالہ سروس کے دوران صحافی کمیونٹی نے بھرپور ساتھ دیا اور ہمیشہ میری خدمات کو سراہا، جس پر میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ارشاد اللہ سندھو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے قائدین نے ملک جمہوریت کی مضبوطی اور غریب عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ نو منتخب عہدیداران پارٹی کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سیکریٹریٹ آفس میں کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عوام دشمن حکومت نے ظالمانہ اقدام سے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ ملک میں بلاول بھٹو زرداری واحد لیڈر ہیں جو غریبوں، کسانوں، محنت کشوں اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سٹی صدر انصاف ویلفیئر ونگ لالا لقمان مون نے کہا کہ تحریک انصاف نے جو قوم سے وعدے کیے تھے وہ پورے کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے غریب پاکستانی شہریوں کا احساس ہے، اسی لیے عام آدمی پی ٹی آئی حکومت کا محور ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے ہر گھر کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے انسداد پولیو کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے پیش نظر انسداد پولیو مہم کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اور ڈپٹی کمشنر ذاتی طور پر اپنے اضلاع میں انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کریں۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا کہ تمام ممکنہ مادی اور افرادی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے صوبہ پنجاب کو پولیو سے مکمل طور پر پاک کیا جائے اور بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے دوچار کر دینے والے اس موذی مرض کا 100% خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ پنجاب میں اگرچہ صورتحال دوسرے صوبوں سے بہتر ہے، لیکن انتظامیہ اور متعلقہ حکام انسداد پولیو مہم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ انسداد پولیو مہم کے دوران کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر پر بھی عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور 50 سال سے زائد عمر کے پولیو ورکرز کو فیلڈ میں ڈیوٹی سے استثناء دیا جائے۔ جس ضلع میں پولیو کیس سامنے آیا اس ضلع کے سی او ہیلتھ کے خلاف ایکشن ہوگا، جبکہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی بھی جواب طلبی ہوگی۔
वज़ीर आला ने ज़िले इंसदाद पोलियो कमेटी के इजलास की सदारत न करने पर बाज़ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग जारी की। इजलास में वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद राज, सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलक, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज, WHO के अहदेदारान और आला हुक्काम ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया फैसल हमें तफसीलात से आगाह करने का। रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया की ज़ेर निगरानी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे हैदर अली से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ गांव पठान के तहसील वज़ीराबाद से कर दिया गया है, जिसमें एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस इंजीनियर नईम अख्तर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अंजुम शहजाद, फ़याज़ अहमद कमर, कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम और रेस्क्यू ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया का कहना था कि पौधे इंसान को ऑक्सीजन फराहम करने के साथ साथ माहौल को खुशगवार बनाने में, दर्जा हरारत को कम करने में मदद फराहम करते हैं। पूरी दुनिया शजरकारी के जरिए अपने माहौल को महफूज बना रही है, हमें भी चाहिए कि शजरकारी के जरिए जिला गुजरांवाला के माहौल को शफाफ बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया हैदर हमें अपडेट करने का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फरजाद भट्ट ने कहा कि दुनिया में 5 मिलियन से ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से अपनी 5वीं सालगिरह से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से 1/4 अमवात नमूनिया और दस्त की वजह से होती हैं। इसके अलावा उनका क्या कहना था, जानते हैं हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ आसिम आजम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इनका मजीद कहना था कि हर साल दुनिया भर में नमूनिया और दस्त से तकरीबन 1.5 मिलियन बच्चे ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ये दोनों अमराज काबिल इलाज और तदारक हैं। एहतियाती तदाबीर और बेहतर इलाज से इन बीमारियों से बचा जा सकता है और शरह मौत कम की जा सकती हैं। इस सिलसिला में महकमा सेहत हुकूमत पंजाब यूनिसेफ के ताउन से जनरल प्रैक्टिशन के तरबियती सेशन का इनेकाद कर रही है। मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत वर्कशॉप आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी गुजरांवाला के ऑफिस में होगी, जिसमें वज़ीर ज़ूम पंजाब के नामवर माहिरीन अमराज बचगाना, जिला के अस्पतालों के माहिर बचगाना को बहुत शुक्रिया आसिम हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन रजा खान ने कहा कि बारिश के दौरान हादसात के खतरात बढ़ जाते हैं। शहरियों को चाहिए कि हादसात से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं हम अपने नुमाइंदे इश्तियाक अली कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल गैपको चीफ मोहसिन रजा खान का कहना था कि एहतियाती तदाबीर को बरोकार लाते हुए बिजली के खंभों और तारों को जो है वो मत छुएं, कपड़े खुश करने के लिए लोहे या किसी धाती तार पर मत फैलाएं, क्योंकि इनमें बासानी करंट आ जाता है। इसकी जगह रस्सी या डोरी इस्तेमाल की जाए। बिजली के खंभों और उनको सहारा देने वाले तारों के साथ या हाई टेंशन तारों के नीचे मवेशी बांधने से जो है वो ग्रेज किया जाए। नंगे पाँव या गीले हाथों से बिजली के स्विच, तार और आलात को ना छुएं। बिजली की नाकस घरेलू वायरिंग में नक्स को जो है वो दूर कराया जाए और अंदरूनी वायरिंग के मुकम्मल अर्थिंग कराई जाए। पर डिजिटल फैन, पानी की मोटर वगैरह को बगैर स्विच बंद किए मत छुएं। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमें अपडेट करने का। एडवाइज़र टू चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी शौकत मुनीर ने कहा कि अकल हैरान है कि हुक्मरानों को मोदी से इतनी क्यों मोहब्बत हो गई है कि वो कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। रोज़ाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो हमारे जवानों और बेगुनाह कश्मीरियों की लाशें गिरा रहा है। हमारे हुक्मरान भारत पर नवासियात की बारिशें बरसा रहे हैं। कहीं अरबों लगाकर करतारपुर की सरहद खोली जा रही है, तो कहीं उसको खुश करने के लिए इस्लामाबाद में मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो कहीं अफगान मसनूआत की भारत को बरामद के लिए वाघा बॉर्डर खोला जा रहा है। और अब तो हद हो गई कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास चल रहे हैं, इसमें किसी बिल को पेश किए बगैर पुरस्कार तरीके से एक ऑर्डिनेंस के जरिए कलभूषण तक भारतीय हुक्काम को रसाई दी जा रही है। हुकूमत अपने इकदामात से अपने मुल्क को गैर महफूज बना रही है। हुक्मरान न जाने किस एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई नया इशू मुसल्लत किया जा रहा है। सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PTIN 81 चौधरी मोहम्मद सिद्दीक मेहर ने कहा कि CPO गुजरांवाला राय बाबर सईद वज़ीर आज़म इमरान खान के VN के मुताबिक थाना कल्चर में मस्बत तब्दीली के लिए फौरी इकदाम करें और थानों में अवाम दोस्त माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें। राय बाबर सईद को बतौर CPO गुजरांवाला तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इनका तजुर्बा शहर से जराइम के खात्मे और अमन अमान के क़याम में मुआवन साबित होगा और बहुत जल्द गुजरांवाला का शुमार क्राइम फ्री शहरों में होगा।
मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली हाजी मोहम्मद नवाज चौहान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जमात नहीं बल्कि एक नज़रिया है। इस नज़रिया को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम और फ़ाल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन ने मुझ पर एतमाद करके तंजीम कारकुन बनाया, इस एतमाद पर पूरा उतरूंगा। उन्होंने अपने दफ्तर में मुबारकबाद देने के लिए आए पार्टी रहनुमाओं, वर्कर्स, कारकुनों, वोटर्स और सपोर्टर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा, सीनियर नायब सदर की हैसियत से काम करके पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा, कारकुनों और वर्कर्स को मजीद मुतहर्रिक करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।